जिन्हों लैके अपनी पार्टी के मैंबर जिहड़े ने वो सुनील जाखड़ के उपर सवाल चक रहे थे। उत्थे ही एससी भाईचारे से भी जिहड़ा रोष है वो वेखण नूं मिल रहा है। सर पहली गल तां साडे देश विच मनुवादी लोग साडे लोकां नूं इकट्ठा ही नहीं होण दिता जांदा। ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਬੁੱਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। पुतला फूकिया जा रहा सुनील जाखड़ का, तो तस्वीरां ने जो पुतला फूकिया गया और रोष जिहड़ा वो जताया जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। अपनी ही पार्टी के मैंबर जिहड़े ने वो सुनील जाखड़ के इस बयान के उपर किते न किते खफा नज़र आ रहे हैं। चरणजीत चन्नी एक इंटैलीजेंट ते पढ़े लिखे व्यक्ति ने, ना कि वो कोई अनपढ़ इंसान ने जिन्हां बारे तुसीं इहो जी भद्दी शब्दावली बोली जावे। फिर साडे चरणजीत सिंह चन्नी जो पढ़े लिखे नौजवान सीगे उन्होंने आके सरकार विच 3 महीने मिले, उन्होंने इन्ना वधिया काम करके दिखाया, लोग संतुष्ट सीगे मगर आम जनता नाराज सीगी क्योंकि 5 साल तुसी काम ना करो 3 महीने जाके काम कर लो। जनता अज पढ़ी लिखी है, अवेयर हो चुकी है, वो किसी नूं भी ये नहीं भी तुसी काम ना करो 5 साल 3 महीने दे विच आके काम कर लो तो तुसी दूजी सत्ता च आ जाओगे, कदे भी नहीं होएगा। सत श्री अकाल जी, ऑन एयर वेख रहे हो तो मैं हाँ तुहाडे नाल दमनप्रीत सिंह। कई बार सियासतदान अजिहे बयान दे जाते हैं जिन्होंने लैके विवाद जिहड़ा वो खड़ा हो जाता है। विवाद तां भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस पार्टी के साबका प्रधान के वलों मतलब यानी सुनील जाखड़ के वलों दलित भाईचारे नूं लैके एक बयान दिता गया जिन्होंने लैके अपनी पार्टी के मैंबर जिहड़े ने वो सुनील जाखड़ के उपर सवाल चक रहे थे। उत्थे ही एससी भाईचारे से भी जिहड़ा रोष है वो वेखण नूं मिल रहा है। इस समय पटियाला के फवारा चौक के विच मौजूद हाँ और उत्थे एससी भाईचारे के वलों जिहड़ा है पुतला फूकिया जा रहा सुनील जाखड़ का, तो तस्वीरां ने जो पुतला फूकिया गया और रोष जिहड़ा वो जताया जा रहा है क्योंकि जिथे पार्टी नूं बिलोंग करते हैं उत्थे एक वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि अपनी ही पार्टी के मैंबर जिहड़े ने वो सुनील जाखड़ के इस बयान के उपर किते न किते खफा नज़र आ रहे हैं। तो उत्थे ही एससी भाईचारा भी जिहड़ा सामने खड़ा उतरिया और इस बयानों नूं लैके किते न किते जिहड़ा वो सुनील जाखड़ के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी कर रहा है। कुछ एससी भाईचारे के लोग साडे नाल मौजूद ने। अज इस तरीके दे नाल जदों बयान दिता जाता है तो किन्नी कि ठेस पहुँचती है इस बयान नूं? सर पहली गल तां साडे देश विच मनुवादी लोग साडे लोकां नूं इकट्ठा ही नहीं होण दिता जांदा। सरकार साडी कांग्रेस नूं बहुत घट मत नाल वोटां मिलियां ने, फिर भी साडे जिहड़े लीडर ने वो लीडर ये नहीं देख रहे भी सानू वोट किहड़े समाज की पैंदी है तो किहड़े समाज ने सानू अज तक बचा के रखिया। उही समाज बारे ये जिहे लीडर जिहड़े मनुवादी सोच रखते ने ये अपनी सोच नूं अगे लिया के साडे समाज नूं पिछे करना चाहते हैं। इन्हां ने जिहड़ी टिप्पणी करी है वो चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते कीती गई है भी किस जिहड़ी जुत्ती पैर 'च पाणी जिन्नी मर्जी महंगी होवे पैर 'च पा सकते, सिर ते नहीं रख सकते। चरणजीत चन्नी एक इंटैलीजेंट ते पढ़े लिखे व्यक्ति ने, ना कि वो कोई अनपढ़ इंसान ने जिन्हां बारे तुसीं इहो जी भद्दी शब्दावली बोली जावे। थैंक्स। एक चीज़ में ये भी वेख्या जा रहा है कि जिहड़े भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कांग्रेसी ने, कांग्रेस के खिलाफ रोष है ये या साबका प्रधान के खिलाफ रोष है? ये सुनील जाखड़ के खिलाफ रोष है ते ਜਿਹੜਾ मनुवादी सोच के बंदे साडी सरकार च बैठे ने कांग्रेस विच उन्हां दे खिलाफ रोस है ये, ना कि किसी पार्टी के खिलाफ। ये सरबत साडा जिहड़ा समाज इकट्ठा होया, ना कि कोई पार्टी का समाज इकट्ठा होया। अच्छा, क्योंकि ना सुनील जाखड़ हमेशा सुलझे हुए एक इंसान कहे जाते हैं, सुलझे हुए बयान भी देंगे ने, लेकिन इस तरीके के नाल जो बयान दिता जाता है कितने ना कितने, लेकिन बाद च स्पष्टीकरण भी दिता जा रहा उन्होंने वालों कि चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी सी कि ना कि किसी होर दे उपर। सर जे आपां एक बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आके साडी सरकार बनाई आम लोगों के सिर ते, उन्होंने आके कहा भी घर घर रोजगार देवांगे, घर घर नौकरी देवांगे, नशा मुक्त करांगे, कुछ ना करते हुए 4.5 साल उन्होंने महल दे विच बैठ के ही गुजारते। फिर साडे चरणजीत सिंह चन्नी जो पढ़े लिखे नौजवान सीगे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ 5 ਸਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਬੁੱਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਦੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਰਮਵਾਦ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਖਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ ਉਹੀ ਦਹਾੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਖੜੀ ਆ ਕਰੀਮ ਖੜੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੈਠੂ? ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਨ 에ਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ।